جو بھی سوال جواب ہے لاسٹ میں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہو، ہمارا جو یہ قرآن کلاس ہے بہنوں، پہلی بات تو قرآن کا مطلب کیا ہے میں وہاں سے شروعات کروں گی. قرآن کا مطلب جو ہے وہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا مطلب کیا ہے بہنوں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. یعنی جو چیز کو ہم کیا کر رہے ہیں، بار بار پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں. مگر اگر دنیا میں دیکھنے جاؤ نا بہنوں، تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. پورے دنیا میں قرآن ایک واحد کتاب ہے بہنوں جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. یعنی اگر ہم سروے بھی کریں گے نا بہنوں، تو ہمارے پورے ورلڈ میں بہنوں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں حافظ ہے الحمدللہ. اتنے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ. اور یہ قرآن ایسا ایک کتاب ہے بہنوں جو کبھی کوئی انسان اس سے کوئی بور نہیں ہوتا. یعنی کہ دیکھو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، رمضان میں کتنے بار اس کو مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، رائٹ. مگر کبھی ہم نہیں کہتے کہ بھائی بس ہو گیا، ابھی اتنے بار پڑھی اب اٹھا کے رکھ دو. نہیں، ایک ذرا سے ایک اٹریکشن ہو جاتا ہے، رائٹ. ہم سوچتے کہ نہیں پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے نا، پڑھے جا رہے پڑھے جاتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہی ہیں، اٹھاتے ہی ہیں، اس کو پڑھتے ہی ہیں. اور کہیں نہ کہیں ایک کنیکشن اس سے جڑ ہی جاتا ہے الحمدللہ. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. مگر افسوس کی بات یہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو کوئی بھی انسان سمجھتا نہیں ہے. یعنی پڑھنے کے لحاظ سے پڑھ رہا ہے پر اس کو کیا نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. بہت زیادہ یہ کیا بات ہے، افسوس کی بات ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے بہنوں کہ ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں. اب یہ جو قرآن ہے ہم سب جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ نہ صرف اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے بہنوں، اس کی وحی الہی ہے، بلکہ یہ کیا ہے بہنوں، اس کا کلام ہے، اس کے ورڈز ہے بہنوں، اللہ کے ورڈز ہے. یہ اللہ کی بات، اللہ کا کلام جو انسان کو کیا دیتا ہے، سکون دیتا ہے. جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگتا ہوگا نا، جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے، جب ممی بات کرتی ہے، بہن بات کرتی ہے، تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. جو ہم سہیلیوں سے بات کرتے تو کتنا مزہ آتا ہے، گھنٹے گھنٹے ہم بات کرتے فونوں پہ یا سامنے، اور ٹائم کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. سوچو یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی آواز ہے، اس کی بات ہے، تو کتنا مزہ آتا ہے نا، کتنا ایک اٹریکشن، کتنا ایک سکون، ایک راحت، ایک خوشی ملتی ہے ایک انسان کو. مگر یہ کب ملے گی؟ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. کیونکہ بہنوں مین تطمئن القلوب مطلب ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی کیا ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو ذکر اللہ کا ہے وہ خاص کر اس قرآن مجید سے کیا ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. چاہیے کہ انسان اس قرآن سے خوشی حاصل کرے. ہم خوشی کہاں کہاں ڈھونڈ رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ خوشی اگر حاصل کرنا ہے تو وہ اصل کس سے ہے، اس قرآن سے ہے. آج اگر کوئی ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، شیطان سے بچا سکتا ہے، نفس سے بچا سکتا ہے، برے ماحول سے بچا سکتا ہے، دنیا کی غفلت سے بچا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے بہنوں. ایک ایسی رسی ہے بہنوں جہاں پہ ایک طرف اللہ نے پکڑا ہوا ہے، اور ایک طرف اگر ہم اسے پکڑ لیتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں، جہنم سے بچ جاتے ہیں، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم شیطان، نفس، برے ماحول، بری دنیا سے بچ جاتے ہیں، ہم پناہ میں آ جاتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. دیکھو بہنوں مین اس کے 5 حقوق ہے. اوکے، تو پہلے ہم اس کو یاد کر لیں. قرآن کے 5 حق ہے. حق ہے مطلب کیا، اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی، اس کے 5 حق ہے بہنوں جو ہم کو پورے کرنے. اول تو کیا ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے ہم کو. پورا کا پورا عقیدہ
عقیدہ ایمان ہم کو ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ ہی, یہ وحی الہی ہے, اور اس میں مجھے بالکل بھی کچھ بھی شک یا ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے, پورا کے پورا یقین کرنا ہے. جیسے کہ میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں, ہے نا, تو یقین ہے نا کہ ابھی ہم کلاسز میں بیٹھے ہیں, ہم زندہ ہے, کیسے یقین ہے نا, اسی طرح یقین ہونا چاہیے بہنوں کہ اللہ کا یہ کلام ہے اور یہ سچا ہے, یہ حق ہے, اس میں ایک ایک بات جو کہی گئی ہے وہ کیا ہے, سچ ہے, اور مجھے کچھ بھی کسی بات پر بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے. قرآن کی ہر آیت بہنوں میرے اور تمہارے لیے. کس کے لیے؟ میرے اور تمہارے لیے. 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں, اور ہر آیت کس کے لیے؟ میرے اور تمہارے لیے. سوچ کے دیکھو بہن, ہے نا. تو پہلا کیا ہے بہنوں, اس پر ایمان لانا. پہلا ایمان لانا. سب بہنیں اگر لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ کر لے. قرآن کے 5 حق ہے, اگر آپ چاہیں تو بعد میں ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. قرآن کے 5 حق ہے. پہلے تو کیا ہے, اس پر ایمان لانا. دوسرا کیا ہے بہنوں, اس کی تلاوت کرنا, اس کو پڑھنا, جو کہ ہم کرے جا رہے. بچپن میں دیکھو بہنوں, ذرے بڑے ہوتے ہیں پہلے ہمارے ممی ڈیڈی ہمارے لیے مولانا یا کوئی بھی عالم رکھ ہی دیتے ہیں, رائٹ, کہ بھائی آؤ ہمارے بچے کو الف با تا سا سکھاؤ, اور ہم ماشاءاللہ بچپن سے سیکھ رہے. جو ریورٹس ہوں گے وہ بھی کیا کیے ہوں گے, جیسے ایمان لائے ہوں گے کہیں نہ کہیں الف با تا سا سیکھے ہی ہوں گے, ہے نا. کوئی بھی انسان فکر کرتا ہے کہ بھائی میں پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھ جاؤں, ہے نا. ایک بہت بڑا اچیومنٹ رہتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں مطلب سب خوشی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے قرآن پڑھ لیا, میں نے اتنے پارے پڑھ لیا, آج میں نے قرآن کے میرا جو بھی معمول تھا وہ پڑھ لیا, تو ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. جس دن نہیں پڑھتے اس دن کیا بے چینی ہوتی ہے یار, کہ میرے قرآن نہیں پڑھا آج, ہے نا. تو قرآن پڑھنا یہ سیکنڈ حق ہے, جو ماشاءاللہ ہم لوگ کر ہی رہے ہیں. اب تیسرا آ جاتے ہیں بہنوں, جو کی ہے کیا, سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا. فرسٹ از ٹو بلیو ان قرآن, سیکنڈ از ٹو ریڈ, اوکے, تھرڈ از ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. اب دیکھو بہنوں سمجھنا کتنا ضروری ہے. اب میں آپ لوگوں کو ایک سمپل بات بتاتی ہوں. میں اپنے آج تو لیٹرز نہیں ہوتے, رائٹ, آج تو ہم لوگ واٹس ایپ میں میسج کر لیتے ہیں. اب واٹس ایپ پہ میں نے میسج کر دی میرے شوہر کو, اور میرے شوہر نے اس میسج کو پڑھا ہی نہیں. اب میں دیکھ رہی ہوں صبح سے, بھائی میرے شوہر نے بھائی مطلب ٹک مارک بھی ہو گیا, چلا بھی گیا میسج. اب میرے شوہر پڑھ ہی نہیں رہے, تو مجھے کتنا غصہ آئے گا کہ یار میرے سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے میرے ہسبینڈ کو, کہ میرا میسج نہیں پڑھ رہے. ہاں, کتنا غصہ آئے گا, رائٹ. اور اگر سمجھ جاؤ میں نے اس میں کوئی ضروری بات کی تھی کہ بھائی آتے وقت دودھ لانا, انڈے لانا, اور انہوں نے پڑھا ہی نہیں اور وہ آ گئے واپس, تو میں کتنی غصے میں آ جاؤں گی کہ میں نے تم کو صبح سے میسج کیا تھا, تمہارے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اٹھانے کا, پڑھنے کا, اور میں نے اتنی ضروری بات اس میں لکھی تھی تم نے وہ بھی نہیں لائے, ہے نا. کتنے ہمارے جھگڑے ہو جاتے کتنے بار اسی بات پر کہ بھائی تم نے میری سامان ہی نہیں لائے. تو اسی طرح بہنوں یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا میسج ہے, رائٹ. ہمارے پاس دنیا کے واٹس ایپ میں جو بھی آتا ہے, کچھ بھی رینڈملی کچھ بھی کوئی بھی بھیج دیتا ہے ہمارے پاس. ہم جب تک پڑھتے نہیں نا, ہم کو راتوں میں نیند نہیں آتی جب تک پورے گروپس کے میسجز نہ دیکھ لوں, ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دیکھ لوں, اس نے اسلام بھی بھیجا ہوگا تو اس کا بھی وعلیکم السلام نہ بھیج دوں, ہم کو بے چینی ہو جاتی ہے, رائٹ. تو یہ جو ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ اللہ کے میسجز ہے, یہ اللہ کے کیا ہے, لائیو میسجز ہے بہنوں, جو ہم کو پڑھنا ہے, رائٹ, اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب میں اور تم کیا سوچتے ہوئیں گے کہ بھائی کیا بڑی بات ہے نا. اب دیکھو میں تو کیا کرتی ہوں, یوٹیوب میں دیکھ لیتی ہوں کچھ بھی رینڈملی, کوئی بھی سورے کا کچھ بھی دیکھ لیتی ہوں, کوئی مولانا کا بیان دیکھ لیتی ہوں, کوئی آپا کا بیان دیکھ لیتی ہوں, کبھی کوئی بھی یوٹیوب یا واٹس ایپ میں آتا ہے, میں پڑھتی رہتی ہوں قرآن, کوئی بات نہیں ہے نا. اب میں کیوں ایسی کلاسز میں آؤں, کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی جاتی ہے نا. اب دیکھو بہنوں, جیسے کہ اس کی مثال سے سمجھاتی ہوں, جیسے کہ ہم لوگ سب دوائیاں کھاتے ہیں, سر کا درد آتا ہے کروسین کھا لو, ڈولو 650 کھا لو, بخار آ گئی, سردی آ گئی, وہ گولی کھا لو, ہے نا. ہم لوگ آدھے ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں, مگر ہم
प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं होते है ना, छोटा मोटा बता सकते हैं, मगर कोई हमको ये नहीं कह सकता कि भाई मुबीन तो डॉक्टर है ना, मुबीन को छोटा मोटा पता रहेगा, मगर मुबीन को कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता। उसी तरह बहनों, यहाँ वहां से कुछ भी हासिल कर लिए मतलब सही नहीं होता। हमको तालिबे कुरान होना बहुत जरूरी है, पूरा के पूरा। देखो कोई इंसान जो है ना, डॉक्टर जब बनना होता है, उसको कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, कितनी किताबें, बाप रे बाप, रात दिन जाग जाग के वो लोग पढ़ते रहते हैं, कितने सालों का कोर्स होता है, तब जाके वो डॉक्टर्स बनते, ऐसे तो नहीं बन जाते, राइट। उसी तरह बहनों, तुम्हें और मुझे क्या बनना है, तालिबे कुरान बनना है, हमको इसके स्टूडेंट्स बनना है बहनों। यहाँ वहां से थोड़ा थोड़ा यानी एक दो सूरा कर लिए, वहां पे सूरे मुल्क हिफ्ज कर लिए, वहां पे हमने सूरे मुल्क का जो है वो ट्रांसलेशन देख लिए, वहां पे सूरे कहाफ का तफसीर कर लिए, यहाँ वहां का नहीं करना है। सूरे अल फातिहा से लेके सूरे अन्नास तक मुझे मुकम्मल, मुझे कंप्लीट एक कुरान करना है, ये हमारे जहन में होना चाहिए। जब तक मेरी एक एक आयत मुझे समझ में नहीं आएगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, ऐसा हमारा जहन होना चाहिए। ओके, तो कभी भी बहनों ये क्लासेस में जब आओगे तो कभी गिव अप नहीं करना। ओके, पहली बात। सेकेंडली क्या नहीं करना है बहनों, पीरियड्स हो ना हो, कुछ भी हो बहनों, ये क्लासेस को मिस मत करे। कितनी मैंने समझती कि भाई जब पीरियड्स आ जाएगा तो ये क्लासेस को नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं है बहनों। यहाँ पर आप आके सिर्फ सुन रहे, करेक्ट। और ताली आप जो आप है वो आप स्टूडेंट्स है, मैं टीचर हूँ। आपको 7 डेज पीरियड्स आएगा, आप कुरान टच नहीं करोगे, फिर मुझे आएगा मैं टच नहीं करूंगी, किसी और को आएगा वो टच नहीं करेगी। ऐसा अगर होता रहेगा तो कोई भी जो क्लासेस मुकम्मल ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। हमको जो है ना, पहली बात यहाँ पे जो आयतें डाल देगी, जैसे अगर आपको पीरियड्स रहेगा तो आप मत पढ़ना, जब पाक हो जाएंगे तो आप तिलावत भी कर सकते हैं, मगर समझने के लिए और सुनने के लिए पाकीज़गी जरूरी नहीं है, करेक्ट। तो ऐसी क्लासेस में आप आ सकते हैं, कुरान को सुन सकते हैं। अगर आपको झिझक हो रही है तो मत पढ़िएगा, मगर एज अ स्टूडेंट बड़े बड़े उलेमा कहते हैं, क्योंकि आप लोग तालिबे कुरान हो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, नॉलेज नॉलेज हासिल करने आए हो, तो आप लोग जो है वो कुरान पढ़ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। बस टच नहीं करना है, अगर आपको चाहिए तो आप ग्लव्स पहन ले, ओके, इंशाल्लाह, मगर कुरान से कनेक्टेड रहना है। बिकॉज यहाँ पे मैं और तुम जो है ना वो क्यों आए हैं, सीरियसली आए हैं, कुरान को समझने आए। अब बहुत जिंदगी हमारी गुजर चुकी गफलत में, गुनाहों में, है ना, यहाँ वहाँ टाइम पास करने में। अब हमको जागना है, और मेन जागना किसके लिए है, अल्लाह के लिए, कि या अल्लाह बहुत हो चुका, अब मैं उठना चाहती हूँ, अब मैं समझना चाहती हूँ, अब मैं इस कुरान को जानना चाहती हूँ। ये कुरान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा है बहनों। मैं आप लोग सबको एक बात, एक रियलिटी बताती हूँ, एक हक बात बताती हूँ। देखो बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ओके पहले बताती हूँ, जितने भी नबी आए थे ना, उनके साथ एक मौजिजा हमेशा रहता था। ओके, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया था, ओके, और जब वो चाहते थे वो सांप बन जाता था, मतलब जब अल्लाह का हुक्म हो और वो डाल देते थे तो वो अल्लाह के इज़्ज़न से वो क्या हो जाता था, अजदा बन जाता था। हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी बहुत सारे ऐसे मौजिजात थे अल्लाह के हुक्म से, और वो मौजिजात के साथ पब्लिक के सामने वो क्या करते थे, दीन की दावत देते थे। अब उसी तरह बहनों, बहुत जितने भी नबी आए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम देख लो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख लो, सबके मौजिजात है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइव मौजिजा इज दिस कुरान। समझ में आ रहा है बहनों, हर नबी का जो मौजिजा था उनके हयात तक रहता था, उनके इंतकाल के बाद वो मौजिजा जो था ना वो फिर कुछ काम का नहीं होता था। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तक थे उस असा से मिरेकल्स हो रहे थे, मौजिजे हो रहे थे, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो वो असा बाकी है, मगर वो असा से कोई भी मिरेकल नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। मगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी उनका मिरेकल, उनका मौजिजा मौजूद है। अब मौजिजा मिरेकल इसका क्या मतलब है बहनों, मौजिजा मतलब क्या, मिरेकल मतलब क्या, यानी कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। समझ में आया। कोई मुर्दार है, कोई मर चुका है, और वो
मतलब कोई डॉक्टर्स आके बोल देते हैं कि भाई ये डेड हो चुका है, ये मर चुका है, ये इसकी कोई जान बाकी नहीं है, करेक्ट। अब जो है उस जो इंसान को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो मर चुका है, अगर समझो वो बंदा खड़ा हो जाता है, तो क्या हेडलाइंस क्या रहेगा, ब्रेकिंग न्यूज क्या रहेगा, कि एक मिरेकल हो गया, राइट, एक मौजज़ा हो गया, एक मैजिक हो गया। बस ये कुरान वही है बहनों, इट इज अ मौजिजा, इट इज अ लाइव मिरेकल। ये एक ऐसी चीज है बहनों जिसकी असलियत और जिसकी हकीकत जब एक बंदा जान लेगा ना, वो उसके लिए पता है, मैं तो बताती हूँ, हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाएगी, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल रहेगा ही नहीं बहनों। इमेजिन अगर मेरे हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है, हम लोग कहते हैं ना कि भाई वो अलादीन का वो एक लैंप होता है, वो घसता है और वो मिरेकल मैजिक हो जाता है। इट इज द सेम वे बहनों, इट इज द सेम वे। हमारे पास कुरान इतना बड़ा मौजिजा है, मगर मैं और तुम इसकी हकीकत से बहुत दूर है। समझ में आ रहा है, हमको इसको इस्तेमाल करने नहीं आता है। इट्स द सेम वे कि मैं पेरिस गई थी, फ्रांस गई थी, वहां से मैंने मोबाइल खरीदा, ओके, पेरिस या फ्रांस से मैंने मोबाइल खरीदा, तो जो उसकी बुकलेट आएगी, जो उसका मैनुअल किताब आएगा, वो कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, फ्रेंच में रहेगा, राइट। और अब मुझे फ्रेंच तो आती नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मोबाइल तो खरीद लिया, मोबाइल को जिस तरह चाहे मैं उसको इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं को मैनुअल बुक पढ़ने ही नहीं आती है ना। तो क्या होएगा बहनों, वो मोबाइल का क्या हाल होगा, मतलब जैसा उसका यूज करने का हक है, अगर मैं यूज नहीं कर रही हूँ तो वो मुझे फायदा नहीं पहुंचाएगा। उसी तरह ये कुरान है बहनों, उसी तरह ये कुरान है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सोचो बहनों, कभी हमारे सामने कोई बंदा आ जाता है जिसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसकी लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, राइट। हम लोग कहीं जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन या कहीं पर भी, और कभी भी ऐसा होता है कि भाई अचानक से कोई इंसान सामने आ जाता है, वो हम लोग को लैंग्वेज डिफर हो जाता है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल बोलती हूँ, मुझे तमिल नहीं आता, मैं 20 साल से चेन्नई में रह रही हूँ, मुझे फिर भी नहीं आता, और गलती मेरी है। और मेरा साबिका हुआ ऐसे ही कि वो सामने वाली बंदी में से बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कल मुझे बोले कि तेरे को 20 साल हो चुका है चेन्नई में और तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं मतलब अंदर ही अंदर हंस रही हूँ कि भाई सही बात है ना, मैं 20 साल, मतलब 20 साल भूल भी गई हूँ मैं, और मुझे तमिल समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत एक आध वर्ड आता है पर पूरा फ्लुएंटली नहीं आता। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो कितना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जब सामने वाला कुछ बोल रहा है और समझ में ही नहीं आ रहा, कितना गैप हो जाता है, सोच के देखो, राइट। उसी तरह बहनों, जो कुरान है वो अरबी जुबान में है, और क्योंकि अरबी जुबान हमारी जुबान नहीं होती, हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा समझ नहीं पाते उसको कि भाई क्या बोला जा रहा है। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तालिबे कुरान होना बहुत जरूरत है, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरत है, उसके लिए एक लव, एक कंपैशन होना, एक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए बहनों, अपनी क्लासेस को मत छोड़ना। आज माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 90+ लोग हैं, राइट। आप लोग खुद देखना, ये जो तादाद आ जाइए ना, ये दिन ब दिन कम होते जाएगी। ये ऐसे ही होता है बहनों, ये हमेशा से होते हुए आ रहा है। पहले बहनें आ जाती है, उसके बाद उनको शैतान या नफ्स या सोसाइटी जो भी बोलो, इतना मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता है ना, इतना ज्यादा दूसरी तरफ गफलत में डाल देता है। फिर लोग क्या करते हैं, कुरान से दूर हो जाते हैं, कुरान की क्लासेस से दूर हो जाते हैं। आप सब बहनें जो यहाँ पर आई है, आप अपने आप को ब्लेस्ड, बहुत खुश समझे, बहुत ही लकी समझे, और अल्लाह से दुआ करें। ये महफिलों में दुआएं कबूल होती है बहनों, बहुत दुआएं कबूल होती है, और ये हमने सब एक्सपीरियंस किया है। आप लोग ये महफिल में आए ना, आप लोग ये अल्लाह की महफिल में दुआएं करें कि या अल्लाह मैं आ तो गई हूँ, है ना, या अल्लाह मैं तेरे फजलो करम से आ तो गई हूँ, या अल्लाह प्लीज अल्लाह मुझे कभी इस कुरान से दूर मत करना। कुछ भी हो जाए ये क्लासेस से दूर मत होना, भले मेहमान आ जाए, भले कोई शादी आ जाए, भले कोई किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या अल्लाह कुछ भी लाइफ में हो जाए, मेरे क्लासेस से मुझे अलग मत करना। या अल्लाह मुझे साबित कदम रहने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। और
بہنوں یاد رکھنا حالات آئیں گے بہنوں, ضرور حالات آئیں گے, ضرور ایسے اللہ تعالیٰ تو ٹیسٹ کرے گا ہی تو کرے گا, ایسے سرکمسٹانسز آ جائیں گے بہنوں کہ اسی وقت میں دوسرا کچھ رہے گا, کام رہے گا, جانے کا رہے گا, کچھ بھی, کرنٹ چلا جائے گا, انٹرنیٹ رہے گا, کچھ بھی رہے گا بہنوں. پلیز تبھی بھی گیو اپ مت کرنا, دیکھو اس وقت بھی گیو اپ مت کرنا, اللہ سے کہنا کہ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے اللہ, میں میری ایک کلاس بھی مس کرنا نہیں چاہتی, پلیز اللہ اب میرے آنکھیں کھلے ہیں یا اللہ, پلیز پلیز آنکھیں بند ہونے تک یا اللہ مجھے قرآن سے دور مت کرنا یا اللہ. ہر دن, یعنی کہ دیکھو ہماری کلاس تو صرف ہفتے میں 3 دن ہے, رائٹ, 1.5 گھنٹے کی ہے. آپ لوگ اللہ سے دعا کرے اور آپ لوگ بھی محنتیں اور کوششیں کرے بہنوں. ایسا نہیں کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیے اور بیٹھ گئے, نہیں, ہم اللہ سے دعائیں بھی کرے اور ہم ثابت قدم بھی رہے انشاءاللہ کہ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے میں میری قرآن کلاسز نہ چھوڑوں. یا اللہ پلیز اللہ, ایک ایک آیت میں سمجھنا چاہتی ہوں, ایک ایک آیت میں اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں, ایک ایک آیت پر میں عمل کرنا چاہتی ہوں, اور مجھے اللہ تو پورے عالمین کے لیے تو قبول کر لے اللہ, پورے عالمین کی ہدایت کے لیے قبول کر لے. دیکھو بہنوں صحاباؤں کو سامنے رکھو, جیسے کرنٹ چلا جاتا ہے بہنوں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ٹارچ آن کرتے, رائٹ, جب کرنٹ چلا جاتا ہے تو ہم ٹارچ ڈالتے ہیں, یا تو آج کل تو ہمارے موبائل ہاتھ میں رہتے ہیں, ہم فٹ سے فلیش لائٹ آن کر لیتے ہیں, رائٹ. اسی طرح بہنوں ہمارے جو صحابہ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے پتا ہے, وہ ٹارچ ہے, وہ فلیش لائٹ ہے. الحمدللہ اگر یہ اندھیرے میں کہیں پھنس گئے تو صحاباؤں کی زندگیوں کو دیکھو بہنوں, کہ صحاباؤں کی زندگیوں میں کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا, کپڑوں پہ پیون, یعنی کپڑے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے, اس کو مطلب پھٹ جاتے تھے تو پیون لگا دیتے, پیون مطلب کچھ اٹیچ کرتے تھے کپڑا, مطلب دنیا نہیں تھی ان کے پاس, کھانے کو کھانا کتنے صحاباؤں کے پاس نہیں ہوتا تھا, کپڑوں پہ پیون لگا ہوا رہتا تھا, وہ کبھی کوئی اسکول نہیں گئے, کوئی یونیورسٹی نہیں گئے, کوئی زیادہ دنیا کی پڑھائی تو تھی ہی نہیں اس وقت, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کے پاس گن مشینز تھے, نہ نیوی تھا, نہ آرمی تھا, نہ بیٹلز تھے, مطلب نہ فورٹس تھے, نہ بولتے نا ٹینکس تھے, کوئی AK-47 نہیں تھا, کوئی ریوالور نہیں تھا, کیا تھا صحاباؤں کے پاس, مگر صحاباؤں جو تھے وہ پھر بھی پورے دنیا میں ان کی حکومت تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا بلیسڈ کیا تھا, انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا, اور پورے عالمین میں بہنوں انہوں نے جو عزتیں پائی, جو دولتیں پائی, جو ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا بہنوں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ قرآن میں, حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی تھا, وہ اللہ سے راضی تھے, اور ان کو تو جنت کی بشارت تک مل گئی بہنوں. سوچ کے دیکھو, کسی انسان کو اگر تمہیں اور مجھے کوئی کہہ دے, سمجھ جاؤ یار کتنا خوشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی کہہ دے دنیا میں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے. سوچو ہمارے آنکھوں میں کیا آنسو جاری ہو جائیں گے, ہمارے قدم زمین پر نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کتنے خوش ہو جائیں گے کہ یا اللہ جنت کی بشارت مل گئی. صحاباؤں کو جنت کی بشارت مل چکی ہے بہنوں, الحمدللہ. اور وہ لوگ کیا تھے, خلیفہ بن کے دکھائے, حکومت تھی ان کے ہاتھوں میں, پاورز تھی, طاقت تھی. ان کے ساتھ جب وہ جنگوں میں جاتے تھے ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد آتی تھی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی جسٹ بیکاز ہم مسلم ہیں, ہم نبی کے فالوورز ہیں تو ہم تو جیتیں گے, ایسا کبھی نہیں ہوا بہنوں. وہ لوگ باقاعدہ جاتے تھے, جنگوں میں جاتے تھے, وہ محنتیں کرتے تھے, اس کے بعد اللہ کی مدد فرشتوں کی آتی تھی. دس از دا رول آف اللہ, کہ پہلے تم محنت کرو, تم کوششیں کرو, پھر فرشتوں کی مدد, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, رائٹ, اس کے بعد اللہ کی مدد آئی. اسی طرح بہنوں پہلے کوشش کسے کرنا ہے, مجھے اور تمہیں کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے میں میرا قرآن کلاس نہیں چھوڑوں گی, میں اللہ سے کہتی رہوں گی, اللہ پلیز میرا ایک قرآن کلاس بھی پلیز اللہ کبھی نہ چھوٹے, پلیز اللہ کبھی
بھی نہ چھوٹے، اور اللہ میری زندگی میں یہ قرآن آ جائے. یا اللہ جو امت کا جو حال ہے اللہ، یہ جو حال امت کا آج ہوا ہے نا، یہ ریزن کیا ہے پتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، جیسا کہ اس کا حق ہے ویسے حق ادا نہیں کیا. اینڈ دیٹ از دا ریزن آج ہمارا یہ حال ہے نا. تو ہم اللہ سے کیا دعا کریں گے کہ یا اللہ میری زندگی میں قرآن آ جائے، انشاءاللہ میرے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. ہاں آمین. اور اس کے بعد یا اللہ پورے عالمین میں، پورے ورلڈ کے لیے اللہ ہم بہنوں کو تو قبول کر لے. ہم انشاءاللہ اس قرآن کی دعوت کو اتنا عام کریں گے، اتنا عام کریں گے کہ یہ جو امت آج ذلت اور رسوا ہو چکی ہے، جو زوال پہ اتر گئی ہے، وہ کل عروج پر، وہ کل ایسی بلندیوں پر پہنچے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہمارے کو آج بلندیوں میں پہنچانے کے لیے اگر کچھ چاہیے تو وہ قرآن کی رسی ہی چاہیے، جو ہم کو کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، ان کے کیریکٹرسٹک کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتے پھرتے قرآن تھے. کیا تھے بہنوں؟ چلتے پھرتے قرآن. تو اگر میں اور تم، اگر میں اور تم اس قرآن پر آ جاتے ہیں تو گویا کہ میں اور تم کس کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اٹس 2 in 1. تو انشاءاللہ ہم کوششیں کریں کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہماری زندگی میں آئے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت کمزور ہے، سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہوتا ہے. بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو تو چن لے، ہم کو تو قبول کر لے، ہم کو تو اس قرآن کے لیے قبول کر لے، ہماری زندگیوں میں یہ قرآن آ جائے اور ہم پورے عالمین کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. آمین آمین آمین. تو سب بہنیں یہ نیتیں لے کے بیٹھے. اچھا اب آپ لوگ بہت سیریس رہیں گے اس قرآن کلاسز کے لیے. کچھ بھی ہو جائے، ہم جیسے آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے ویسے یہ قرآن کلاسز کے بغیر بھی نہ رہے. ایک ایک آیت نہیں سمجھ میں آئے گا تو واپس سے پوچھوں گی پر ہٹوں گی نہیں. تو یہ ذہن میں بنا لے. اگر ہو سکے تو ریکارڈنگ آئے گی تو میں اس کے نوٹس بناؤں گی کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، اللہ مجھے آج کیا ایڈوائس دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا چیز سے روکا ہے. ریئلی بہنوں جو انسان اس قرآن سے سیریس ہوتا ہے، یہ قرآن اجنبی ہے میرے لیے، اسٹرینجر ہے میرے لیے، مگر اس قرآن کو مجھے اور تمہیں کیا بنانا ہے؟ بیسٹ فرینڈ بنانا ہے. اور جس دن ہم نے اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیے نا، اس دن تم سمجھنا کہ تم بچ گئے، تم مطلب یو آر سیو ناؤ. بیکاز کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے، اگر سمجھ جاؤ میری بیسٹ فرینڈ، وہ میرے ہر جگہ کام آئے گی، رائٹ؟ دنیا میں کام آئے گی، میرے ہر مشکل میں کام آئے گی. مطلب میرا کچھ بھی فزیکلی فائنینشلی کچھ بھی ہو جائے بھائی، وہ آئے گی میرے پاس مدد کرنے، رائٹ؟ اسی طرح یہ قرآن کو اگر ہم بیسٹ فرینڈ بنا دیتے ہیں تو وہ ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا. نہ صرف اس دنیا کے جھمیلوں میں، نہ صرف اس دنیا کے غموں میں، نہ صرف اس دنیا کی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، بلکہ بہنوں جس وقت میری اور تمہاری موت آئے گی نا، اس وقت بھی قرآن ہمارے ساتھ رہے گا. جس وقت میں اور تم قبر میں جائیں گے اس وقت بھی قرآن ہماری مدد کرے گا. جس وقت میں اور تم قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی ہمارے ساتھ کیا رہے گا؟ قرآن رہے گا. جب میرا اور تمہارا حساب ہوگا، جب ہم حشر کے میدان میں ہوں گے، سب جگہ ہمارے ساتھ کون رہے گا بہنوں؟ ہمارا قرآن ہمارے ساتھ نور بن کے کھڑا رہے گا، ایک خوبصورت شکل بن کے کھڑا رہے گا. ہمارا بیسٹ فرینڈ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا. اتنا ہی نہیں بہنوں، جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھتے جا اور اپنے درجے کو بلند کرتے جا. یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی بہنوں یہ قرآن ہی ہے جو مجھے میرا مقام اور مرتبہ بتائے گا. بہنوں سوچ کے دیکھو، ایون وین آئی 100 پتہ ہے
more than 100 माशाल्लाह grades of paradise है, यानी 100 है बहनों जन्नत के मर्तबे, जन्नत के मकाम। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं और तुम हर आयत को लेके चलेंगे, more than 100 grades है बहनों, 6600 above आयतें हैं बहनों कुरान के। सोचो मेरा और तुम्हारा मकाम और मर्तबा कहाँ तक चला जाएगा, सोच के देखो बहनों। हिफ्ज करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और तुम सिर्फ जिंदगी में भी ला लेंगे ना, अमल करेंगे, बाअमल हो जाएंगे, तो वहां भी हमारे काम आएगा। हर जगह ये नूर रहेगा। मतलब मैं क्या बताऊं, कब्र में अंधेरा है वहां पे नूर होगा, पुल सिरात में अंधेरा है वहां पे नूर रहेगा, हर जगह वो हमारे साथ रहेगा। अल्लाह ताला उससे कभी हमको दूर ना करे, कभी हमसे जुदा ना करे, हम उसको मजबूती से थाम ले इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो यहाँ तक जो है मैंने कुरान की फजीलत जितनी हो सके बता दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, इसमें कुछ सूरतें जो है वो मदनी है, कुछ सूरतें मक्की है, 114 सूरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो शुरुआत जो है ना मैं आउज़बिल्लाह से करना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखो अल्लाह ताला कुरान में ही कहता है बहनों कि जब भी तुम लोग कुरान पढ़ो तो क्या करो, अल्लाह से मांगो, या अल्लाह मुझे पनाह चाहिए। ओके, मांगो। हमको क्या करना है, अल्लाह की पनाह मांगना है। क्यों मांगना है, अल्लाह से प्रोटेक्शन क्यों मांगना है, अल्लाह से शेल्टर क्यों मांगना है, क्यों, किससे मांगना है, शैतान मरदूत से मांगना है। ये खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो खुद हमारा क्रिएटर है, जो खुद हमारा खालिक है, वो खुद हमें कुरान में कह रहा है कि जब भी तुम कुरान पढ़ो ना तो पहले ये पढ़ लो, क्या पढ़ लो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके, आप ही मेरे स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबको बाकी सबको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक बहन को ही प्रॉब्लम है? अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रहा है। ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस बहन को दिखाई नहीं दे रहा है वो प्लीज थोड़ा नेटवर्क साइड में आ जाए, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क इश्यूज होता है ना तो नहीं दिखाई देता है। ओके, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सुन लीजिएगा इंशाल्लाह और रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना। अब देखो बहना, आऊज़ु बिल्लाहि, यानी कि ओके, अब यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो है मैं अल्लाह से क्या मांग रही हूँ कि या अल्लाह प्लीज मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे या अल्लाह तू बचा, है ना। अल्लाह खुद कह रहा है बहनों, जो मास्टर है, हाँ, जिसने शैतान को बनाया है, वो खुद ही कह रहा है। सब समझ में आ रहा है? तो इससे क्या पता चल रहा है बहनों, इससे क्या पता चल रहा है कि शैतान जो है हमारा खुला हुआ दुश्मन है। ही इज एन ओपन एनिमी, यानी कि जब से हम पैदा हुए ना बहनों, तब से वो क्या करता है, वो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो एक बच्चा पैदा होता है, उस शैतान का भी बच्चे पैदा होते हैं। ओके, हम हमारी नस्ल जैसा चल रही है ना, वैसे उसकी नस्ल भी चल रही है, वो एक अकेला नहीं है, उसके भी बच्चे होते हैं बहनों। तो जैसा इब्ने आदम की कोई भी औलाद होती है, मतलब मेरी पैदाइश हो, आपकी पैदाइश हो, जैसे हमारी पैदाइश होती है ना बहनों, वैसे ही शैतान क्या करता है, उसके बच्चे को हमारे साथ रख देता है, हमारे साथ क्या कर लेता है, रख देता है। ओके, हर एक के साथ शैतान है बहन। अब यहाँ पर मैं जो बहनें डर जाएगी ना उसके लिए बता रही हूँ कि बिल्कुल शैतान से डरना नहीं है। ओके, शैतान से चौकना होना है, केयरफुल रहना है, मना नहीं है, मगर डरना सिर्फ अल्लाह से। डरना किससे है, अल्लाह से, शैतान से बिल्कुल नहीं डरना है। और इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, यानी कि हम लोग जो है ना वो अशरफ है, यानी कि हम लोग जो है ना वो बेहतरीन मखलूक है और वो हमसे कमतर है, तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है। ओके, तो शैतान इज एन ओपन एनिमी, और जब से मैं पैदा हुई वो मेरे साथ है। और वो चाहता ही क्या है बहनों, वो चाहता क्या है कि हम लोग जो है ना वो जहन्नम में चले जाए। उसका जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि उसको पता है वो जहन्नम जाने ही वाला है, और वो क्या चाहता है कि वो हमको भी कहाँ लेके जाए, जहन्नम में लेके जाए। तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी जिंदगी का मकसद एक ही है, हमको
हमको बहकाना, हमको अल्लाह से दूर करना, इस्लाम से दूर करना, अल्लाह के दीन से दूर करना, कुरान से दूर करना, नबी से दूर करना, उसका जिंदगी का मकसद ही यही है। समझ में आ रहा है? अब ये दुश्मन है मेरा, हाँ, अगर मेरा दुश्मन किसी चीज के लिए मुझे बोलेगा ना तो मैं उसके लिए बराबर ऑपोजिट करके दिखाऊंगी, है ना। मेरा दुनिया में अगर कोई दुश्मन रहेगा तो मैं बराबर उसके वो जो बोलेगा ना मैं उसका खिलाफ करके दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि भाई दुश्मनी है भाई, है ना, बहुत कट्टर दुश्मनी है, राइट। तो उसी तरह ये शैतान जो मेरा क्या आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से दुश्मनी निभाते हुए आ रहा है, वो हमसे काफी पहले से है, राइट। तो सोचो बहनों, वो जो हमारा ओपन एनिमी है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? बहकाने की कोशिश कर रहा है। जब मैं इस कुरान को लेके बैठूंगी वो मुझे बहकाएगा। तो अल्लाह ने क्या कहा? तुम फौरन क्या करो? आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो, है ना। और ये पढ़ने से क्या होगा बहनों? हाँ, ये पढ़ने से क्या होगा? अल्लाह तबारक ताला मुझे पनाह में ले लेगा, वो मुझे प्रोटेक्शन करेगा। किससे? शैतान मरदूद से। ओके, तो ये पढ़ना जरूरी है कभी भी कुरान पढ़ने से पहले। ओके, शैतान क्या करता है ना, सिर्फ वसवसे डालता है, उसके पास कोई पावर नहीं है बहनों। अच्छा, जो जो बहनें डर रही है ना, मैं उनको बता रही हूँ कि उसके पास कोई पावर कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ वसवसे डाल सकता है, सिर्फ विस्परिंग कर सकता है। वो सिर्फ मेरे जहन में बोल सकता है कि फला टाइम पे तेरी पिक्चर चालू होने वाली है, फला टाइम पे तेरा कार्टून चालू या तेरा तेरा जो सीरियल है वो चालू होने वाला है। वो सिर्फ मेरे जहन में डाल सकता है, लाइक गीबत कर लो, उसके बारे में कुछ बोल दो, समझ में आ रहा है। पर वो मेरा हाथ पकड़ के जाके टीवी ऑन करना, हाथों में रिमोट देना, वो सब वो नहीं कर सकता। ओके, वो सिर्फ थॉट्स डालता है, विस्परिंग करता है। अब ये तुम्हारे और मेरे ऊपर है कि मैं और तुम कितना कंट्रोल करते हैं। अब वो मेरा खुला हुआ दुश्मन है, उसने मेरे जहन में डाला कि भाई फला टाइम पे तेरा सीरियल चालू होने वाला है, तो मुझे तो दुश्मनी करना है उसके साथ। कि तू मुझे क्या बोल रहा है, 4 बजे तेरा सीरियल है, अब तू जा, मैं तो डालूंगी नहीं, है ना। तू बोल रहा है डालो, देखो, मैं तो देखूंगी नहीं, ये दुश्मनी होती है। पर अगर मैंने उसकी बात सुन के मैंने टीवी डाल दी और सीरियल देखने बैठ गई, मतलब मैंने क्या की, उससे दोस्ती कर ली, मैंने उसको खुश कर दी, और मैंने उसकी बात सुन ली। समझ में आया? और मैंने एक बात सुनी तो वो वहां से चुप नहीं होने वाला बहनों। कभी भी याद रखो, शैतान कभी सोता नहीं है, शैतान कभी छुट्टी नहीं लेता, शैतान कभी दोस्ती नहीं करेगा, शैतान कभी छोड़ के नहीं हटेगा। वो मरते दम तक, हमारी आखिरी सांस तक उसकी कोशिशें करता रहेगा कि मैं गिव अप कर दूं। समझ में आ रहा है? तो मुझे तो उसे दुश्मन मानना है, मुझे तो उसके खिलाफ करना है। उल्टा मैं उसकी बात सुन के मैं क्या कर रही हूँ? उसको मेरा दोस्त बना रही हूँ, है ना। तो मुझे उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना है। वो बोलेगा भाई म्यूजिक सुन ले, गाना सुन ले, है ना, गिबतें कर ले, बैठे हैं सब लोग, वो फला औरत की फला बात बता दे, है ना, वो सब जहन में डालेगा और मुझे उसकी बात नहीं सुनना है। मियाँ बीवी के साथ भी बहनों वो क्या करता है कि भाई तेरे हस्बैंड देखो उस दिन देख ऐसा किया था, वो फला लड़ाई को लाएगा, है ना, वो बातें डालता है बहनों हमारे जहन में कि, है ना, तुमको याद है तुमने उस दिन मुझे ऐसा बोले थे, है ना, वो ही याद दिलाता है बहनों, है ना, वो जहन में डालता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। मगर हम लोग उल्टा क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको बराबर खुश कर देते हैं, है ना, हम लोग भी फौरन जुबान पे ला लेते हैं कि देखो तुमने मेरे को फला दिन ऐसा किए थे, है ना। तो यहाँ पे हमको उसको खुश नहीं करना है। उसके अंदर नाशुक्री है बहनों, उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, उसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया था, फिर भी उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और वो चाहता भी है कि हम भी नाशुक्री करें। तो हमको कभी नाशुक्री नहीं करना है, कभी भी नाफरमानी नहीं करना है। और उसके जो भी वो थॉट्स डालता है ना कि नमाज लेट पढ़ो, अभी तो अजान हुई है, अभी जरा सो जा, तू बहुत थक गई है, बाद में पढ़ लेना, बाद में कर लेना, बाद में तौबा कर लेना, ये सब जहन में डालने वाला कौन है? कौन है? हमारा खुला हुआ दुश्मन, है ना। तो हमको क्या करना है? उससे बहुत बचना है इंशाल्लाह। यहाँ तक जो है सबको समझ में आया कि सबके सर के ऊपर से जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग जाग रहे हैं कि सो गए? अल्हम्दुलिल्लाह।
الحمدللہ دیدی سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. چلو سب جاگ رہے نا تو وہی اللہ کا شکر ہے. میں بول رہی ہوں کہ میں ہی بولتے جا رہی ہوں ایسا تو نہیں یہ سب سو گئے ہو, بیکاز یہ ٹائم ہے ہی سونے کا. تو آپ لوگ کیا کریے گا نا کہ ذرا سا اس کے پہلے سو جائیے تاکہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے. ہاں, اور تاکہ ہے نا یہ ٹائم پہ تھوڑا آنکھ میں مطلب روزے دار ہو تو میں پانی پینے یا چائے پینے بھی نہیں بول سکتی. اگر چاہیے تو وضو کر لے یا تو یہاں وہاں ٹہلتے ٹہلتے سن لے, مگر پلیز یہاں پہ جو نا تھوڑا سا کانسنٹریشن رکھے. اوکے, بیکاز ہماری دشمن کی بات ہو رہی ہے اور دشمن تو چاہے گا ہی نہیں. وہ ابھی اس وقت اتنے غصے میں رہے گا نا, اب میں اس کے بارے میں اتنا کچھ بول رہی ہوں نا, وہ اس وقت اتنے غصے میں رہے گا کہ ہم اس کی پول کھول رہے ہیں, ہم اس کے بارے میں اس کی ویکنس بتا رہے ہیں. پر ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم اس کی ویکنس ضرور بتائیں گے. اور ہم سے زیادہ شیطان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں کھول کھول کے بتائے گا. فی الحال یہاں کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پڑھے ہم کیا کہیں گے, اعوذ باللہ, یعنی کہ یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی, کس سے, شیطان سے. حالانکہ اس کا نام تو ابلیس ہے, پر شیطان کیوں آ رہا ہے؟ ایک تو وہ سرکش ہے بہنوں, ایک دم بولتے نا ٹرانسگریسڈ ہے, وہ ایک دم سرکشی ہے وہ, یعنی کہ وہ جو ہے وہ خیر سے دور ہے, وہ آگ سے بنا ہوا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس پر تو لعنت کی گئی ہے, وہ تو ہر چیز سے, ہر خیر کی چیز سے دور ہے, اللہ سے دور, اللہ کی جنت سے دور, خیر سے دور ہے نا, اور وہ شر والا ہے بہنوں. اوکے, اور رجیم, رجیم مردود, یعنی کہ رجم کیا ہوا, پتھر مارتے نا اس کو بھی رجیم کہتے, رجم کرنا, یعنی کہ وہ جو ہے نا آؤٹ کاسٹ ہو چکا ہے بہنوں ایک دم. یعنی اس کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو سکتا ہے. یعنی ہم لوگ ہے نا ایک بار سوچ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمارا دشمن, اگر کوئی یہودی ہے, نصرانی ہے, کرسچن ہے, کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, کوئی بھی ہے, وہ ایک بار اچھا ہو سکتا ہے, مگر شیطان جو ہے نا وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. یس, وہ جھگڑے ہی کراتا ہے, وہ تو چاہتا ہی ہے بہنوں, وہ خاص کر جو ہے نا وہ انسان کی شکل میں, جنات کی شکل میں. یس رائٹ, آپ صحیح بول رہے ہیں, وہ تو چاہتا ہی ہے بہنوں کہ ہم جو ہے نا وہ کیا ہو جائے پتا ہے, ہم میاں بیوی کے جھگڑے کروائے. وہ اس کو تو بہت بولتے نا, اس کا ایک عرش جو ہے وہ عرش اس کا ایک ہے بیچ سمندر کے بیچ میں, اس کا ایک مجلس, اس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے ابلیس کی, اور وہ پورے اس کے بچوں کو, اس کے چیلوں کو بلا لیتا ہے, اور وہاں پہ اس کی بہت بڑی میٹنگ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے, اور وہ سب سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کرا ہے, تم نے کیا کرا ہے, تم نے کیا کرا ہے. یس, تخت ہوتا ہے, اور اس میں وہ پوچھتا رہتا ہے کہ عرش نہیں بولیں گے, صحیح ہے, تختی بولیں گے اس کو, اور وہ پوچھے گا کہ سب کو کہ تم نے کیا کرا ہے. کوئی بولے گا نمازی کو نماز پڑھنے سے روک دیا, کسی کو جوا کھیلنے والا بنا دیا, ڈرگز لینے والا بنا دیا, سب گناہ سنے گا, اور اس کے بعد وہ سنتا رہے گا, پر جیسے وہ سنے گا نا کہ میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے کرا دیا, طلاق کرا دیا, تب جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے, بہت زیادہ. اوکے, تو اس کا مین کام کیا ہے, میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے کرانا. اگر آپ لوگ میں کوئی بھی ایسے ہسبینڈ وائف ہے تو پلیز یاد رکھے, کبھی بھی ہسبینڈ سے ہوتی ہے لڑائی, ایسا کر کے نہیں کہ نہیں ہوتی ہے, مگر بڑی لڑائیاں نہ کرے, جس میں اللہ نہ کرے اتنی لڑائی جو ہے اتنی بڑھ جائے کہ گھر چھوڑ کے جانے کی نوبت ہو جاتی ہے, یا تو کھلا طلاق کی نوبت, اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں ایسا ہو. مگر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر شیطان وہی چاہتا ہے, اور ہمارے دشمن کو ہم خوش نہ کرے. اوکے, انشاءاللہ. اوکے, تو یہاں پر اعوذ باللہ کا ہو گیا, ایک حد تک میں نے بتا دی. اب میں آ جاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے. اوکے, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. اب اللہ کے نام سے بسم اللہ کب کب پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ دیکھو, کھانے سے پہلے, کپڑے نکالنے سے پہلے, ہے نا, گھر سے باہر نکلنے سے پہلے کی دعا میں بھی بسم اللہ ہے, کچھ بھی ڈھانکنا ہو تو بسم اللہ, لائٹ بجھانا ہو تو بسم اللہ, دروازہ بند کرنا ہو تو بسم اللہ, ہر کام کے پہلے. ایک ماسٹر کی ہے, کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ. یعنی اللہ کے نام سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو
وہ برکت والی ہوتی ہے, مدد والی ہوتی ہے, رائٹ, اور رحمت والی ہوتی ہے, شفا والی ہوتی ہے. اللہ کے نام میں ہی کیا ہے بہنوں, مکمل برکت ہے نا. اللہ کا نام اگر ہم لے لیتے ہیں تو وہاں پہ شیطان آ ہی نہیں سکتا. جہاں پہ اللہ ہے وہاں شیطان نہیں ہے, رائٹ. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا, جہاں پہ میں اللہ کا نام لوں, اللہ کا ذکر کروں, وہاں شیطان کے وسوسے نہیں آ سکتے. جب میں اللہ کو یاد نہیں کرتی, اللہ کے بارے میں نہیں سوچتی, وہاں پہ شیطان فوراً آ کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے کیا بتاتے ہیں, ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیوں بولتے ہیں یہ, کیوں بولتے ہیں بہنوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اٹس لائک این آکسیجن فار اس, رائٹ. اور شیطان کبھی ہم کو ہے نا بہکا نہیں سکتا. اور جیسے ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, شیطان آ کے مجھے اور تمہیں بہکانے, غفلت میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کو اللہ کو بہت یاد کرنا ہے. یہ قرآن مجید میں خود ہی آیتیں ہیں کہ ریممبر اللہ مچ, ویری مچ. تو ہم اللہ کو بہت یاد کریں. اوکے, اب بسم اللہ بہنوں, اللہ کے نام سے. کبھی ہمارا نام پیپروں میں آ جاتا ہے, تو ابھی تک تو آیا نہیں ہے پر بتا رہی ہوں ایک مثال. کبھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے, یا سمجھ جاؤ میں نے یہاں پہ کسی کا نام لکھ دیا, اوکے, ایک بہن کا نام اگر میں نے یہاں پہ لکھ دیا, اوکے اوکے فائن, آپ ریکارڈنگ سن لینا. اور اگر سمجھ جاؤ اگر نیوز پیپر میں ہمارا نام آ جائے, نام, صرف نام, تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا. سب کو بتائیں گے دیکھو میرا نام آیا, دیکھو میرا نام آیا, رائٹ. سوچو اللہ کا نام, سب سے بلند والا نام, سب سے بولتے نا بہترین نام, خوبصورت نام. اور اللہ کا جو نام ہے نا, صفتی نام ہے بہنوں, اس کا ہے نا, اس کا ریئل نام اللہ ہے. اگر اسے اللہ کے بارے میں اگر میں بولنا چاہوں تو گھنٹے گھنٹے نکل جائے, ہے نا. مگر اس کی عظمت, اس کی بڑائی ہم بول ہی نہیں سکتے بہنوں. قلم کم پڑ جائیں گے, سیاہی انک ختم ہو جائے گی, پر اللہ کی بڑائی اور عظمت ہم بتا ہی نہیں سکتے. بس اتنا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں, ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لے, اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرا نام بلند کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. یا اللہ میں ہر جگہ تیرے نام کو بلند کروں. یا اللہ مجھے تو وہ ذریعہ بنا دے کہ میں تیرے نام کو بلند کروں. ہمیشہ ہم اللہ کے نام کو کیا کریں گے, بلند کریں گے, ہمیشہ اللہ کا نام لیں گے, ہے نا. آمین آمین آمین. اور ہمارے اللہ کے نام سے ہم شروع کریں. دیکھو بہنوں, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ایک ہی سورہ ہے جہاں پہ شروعات میں نہیں آتی, سورہ توبہ میں. باقی سب جگہ پر آتا ہے شروعات میں. سورہ توبہ میں کیوں نہیں آتا ہے وہ انشاءاللہ جب سورہ آئے گا تب کریں گے, اوکے. مگر ہر سورے کے پہلے یہ تو رہتا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اوکے. مگر قرآن میں ہی سورہ نمل میں ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا, ایک خطوط, ایک خط لکھا, جس میں انہوں نے سٹارٹنگ میں کیا لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھنے جاؤ تو پورے قرآن میں پھر سے کیا ہو جاتے ہیں, 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جاتا ہے. مگر یہ قرآن سے پہلے بھی یہ تھا, یہ ابھی صرف نہیں ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بھی ہم یاد رکھے بہنوں, ہے نا. تو اللہ کے نام سے ہم کیا کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. ان دا نیم آف اللہ, دا موسٹ گریشیس, دا موسٹ مرسیفل. حالانکہ بہنوں یہ رحمان اور رحیم, میں سورہ فاتحہ میں بہت اور ڈیٹیل میں جاؤں گی انشاءاللہ, مگر اس کا دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے. یعنی کہ جو رحمان ہے بہنوں, اگر آپ لوگ سب کو میں پوچھوں گی اس کا میننگ کیا ہے تو آپ لوگ سب بولیں گے مرسی مرسی مرسیفل, ہے نا. ہی از موسٹ مرسیفل, مرسی یعنی رحم. یہ رحم تو سب کو یاد رہے گا, پر پتہ ہے بہنوں یہ رحم کب آتا ہے, یہ لاسٹ میں آتا ہے. اس کے پہلے اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا ہے بہنوں, بہت زیادہ محبت کرنے والا, سب سے زیادہ محبت کرنے والا. تمہیں اور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ کون ہے بہنوں, وہ اللہ تعالیٰ ہے. سب سے زیادہ, ہی از دا موسٹ کیئرنگ. اگر تمہیں اور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی کیئر کرتا ہے بہنوں تو وہ کون ہے, اللہ تبارک تعالیٰ. اگر تمہارا اور میرا سب سے زیادہ کوئی پروٹیکٹ کرتا ہے, کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ کون ہے, اللہ تبارک تعالیٰ. اور اس کے بعد
फोर्थ कैटेगरी में मैं लाऊंगी कि अल्लाह ताला इज सबसे ज्यादा रहम करने वाला, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल। मगर मर्सीफुल के पहले वो सबसे ज्यादा मुझे और तुम्हें मोहब्बत करता है बहनों, है कि नहीं? सच्ची बताओ ना बहनों, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जो बहनें फिश टैंक रखी होती है, मच्छियां पालते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं उसमें, राइट? और ऑक्सीजन अगर बंद कर दो तो क्या होता है बहनों? वो मच्छियां मर जाती है ना। एक दिन बहनों, एक दिन का फर्क नहीं, कुछ घंटे भी वो ऑक्सीजन बंद करते तो मच्छियां मर जाती है। हाँ, ये एक जहन में याद रखो। अब मेरा और तुम्हारा हार्ट बीट चल रहा है, मैं और तुम यहाँ बैठे हैं, मगर हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी नसों में खून चल ही रहा है बहनों, राइट? सेकेंड्स में हो रहे ये काम है। हाँ, तो ये सब कौन करवा रहा है? अगर मैं और तुम कितने भी नाफरमान हो, हाँ, फिर भी मेरा और तुम्हारा दिल धड़क ही रहा है, मेरा और तुम्हारा केयर हो ही रहा है, मेरी और तुम्हारी हिफाजत हो ही रही है, और मुझ पर और तुम पर अल्लाह ताला मेहरबान है ही है ना? मैं पता है जब गाड़ी में जा रही थी, एक ट्रैफिक में रुक गई, तो मैं देख रही हूँ सिग्नल पर वो झाड़ के नीचे उन लोग ने कुछ पिक्चर्स लगा दिए हैं, आइडल वर्शिप जिसको कहते हैं, बुतों को, वो जो हिंदूज के होते हैं वो लगा दिए हैं। और एक आदमी इतना, मतलब इतना शदीद, बोलते ना, इतना तड़प तड़प के दुआएं कर रहा है, हाथ बांध के, हिंदू था वो, और वो ऐसी दुआएं कर रहा है, ऐसी दुआएं कर रहा है, नमस्ते का वो लोग जो भी करते ऐसा करके। तो मैं उस वक्त सोच रही हूँ कि या अल्लाह, ये जो इतना तड़प तड़प के वो झाड़ के पास खड़े होके, हाँ, वो दुआएं कर रहा है, वो प्रेयर्स कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो अल्टीमम कौन सुनने वाला है? वो जिसको बोल रहा है वो तो है ही नहीं, है ना? वो जो भी है, जो भी वो जिसका भी बुत था, वो आइडल था, वो तो ना सुनता है, ना समझता है, ना वो कुछ करेगा, राइट? उसकी पुकार भी सुनने वाला कौन है? अल्लाह तबारक ताला। उस वक्त भी उसका दिल धड़क रहा है, उस वक्त भी उसकी नसें चल रही है, उस वक्त भी उसके डायलिसिस, उसकी किडनी चल रही है, उस वक्त भी उसका लिवर, उसका हर ऑर्गन्स चल रहा है, उसका भेजा चल रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ही तो है ना उसकी दुआ सुनने वाला, और कौन है? वो तो किसी और से मांग रहा है, पर अल्टीमम सुनने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और जब अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल भी करेगा, वो बंदे को तो लगेगा ही नहीं कि अल्लाह ने कबूल किया, वो तो सोचेगा कि वही वो बुत ने ही कबूल किया, है ना? और अल्लाह ही तो है ना बहनों, जो उसको खाना भी दे रहा है, उसको सब कुछ दे रहा है, उसको ऑक्सीजन दे रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह, कितना रहीम, कितना करीम, हम जितना बोले उतना कम है कि नहीं? तो अल्लाह तबारक ताला क्या है? वो बहुत बहुत मेहरबान, है ना, निहायत रहम फरमाने वाला। ये जो रहमान की सिफत है बहनों, ये दुनिया में अल्लाह ताला सबके साथ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके साथ है। और जो रहीम का मामला है, जैसे कि ऑक्सीजन का होना, सूरज का होना, सब सब सब, एवरीथिंग, वाटर, अर्थ, स्काईज, स्टार्स, प्लैनेट, सब ले लो, ये सबके लिए है। मगर रहीम का मामला, ये उसके खास बंदों के लिए है, खास बंदों के लिए, है ना? रहीम का मामला किसके लिए है? उसके खास बंदों के लिए, जिसको वो बहुत चाहता है, उसको वो ईमान की दौलत देता है, उसको नबी बनाता है, उसको दीन सिखाता है, उसको कुरान से जोड़ता है, उसको कुरान की समझ देता है, उससे कुरान का काम लेता है। ये जो सिफत है रहीम की, ये अल्लाह तबारक ताला उसी के साथ है जिसको वो बहुत ज्यादा चाहता है, बहुत ज्यादा मेहरबान। अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, तू हमेशा हमारे को स्पेशल मर्सी अता कर, बहुत ज्यादा हमसे, हमें हमारे ऊपर रहमत फरमा, है ना? और एक बुजुर्ग ने इतना अच्छा बताया कि रहमान जो है वो अल्लाह ताला दुनिया में है हर एक के साथ, उसकी 99, उसकी 100 रहमतें है बहनों, 100, ओके, 100 डॉज ऑफ मर्सी, उसकी इतनी मर्सी है, 100 आता है, जिसमें से सिर्फ एक है जो उसने दुनिया में दी है। और उसकी वजह से आज मैं तुमसे, तुम मुझसे, इंसानों में, जानवरों में, चौपायों में, हर एक में मोहब्बत है, हर एक में एक दूसरे पर हम मर्सीफुल होते हैं, रहम रहम करते हैं, राइट? वो एक
صرف ایک جو اس نے دنیا میں دیا ہے نا, ہم سب ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں, رحم کا معاملہ کرتے ہیں, مگر جو 99 جو ہے, جو 99 درجے کی جو رحمت ہے وہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے. کل وہ انشاءاللہ قیامت کے دن کھولے گا, ہے نا. تو انشاءاللہ یہ جو رحمان ہے, ایک بزرگ نے اتنا اچھا بولے, یہ جو رحمان ہے وہ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ, اور جو رحیم ہے وہ کل آخرت میں رہے گا اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ الحمدللہ. تو یہ بھی یہاں تک بھی جو ہے میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو میں سورہ فاتحہ میں جاؤں گی, پر اس سے پہلے سب کو یہاں تک جو ہے سب کچھ سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت اچھے سے سمجھا رہی ہیں آپ. الحمدللہ الحمدللہ. 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 اگر الحمدللہ. کسی کو بھی ڈاؤٹ رہے گا نا بچے کچھ بھی, تو ہم انشاءاللہ لاسٹ میں کریں گے. اوکے اوکے سسٹرز, انشاءاللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی جگہ پہ. اوکے, اب سورہ فاتحہ جو ہے نا بہنوں, اس کی بہت سارے نام ہیں. سورہ الفاتحہ کا مطلب ہی کیا ہے, دا اوپننگ. اچھا, جو بھی بہنیں میری تعریف کر رہے نا, تو میں صرف بتا دیتی ہوں, ہاذا من فضلی ربی, یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے. اگر آپ لوگ مجھے 2.5 سال پہلے ملتے نا, تو میں اتنا بول ہی نہیں پاتی ہوں. میں آپ لوگ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو انکریجمنٹ ملے, آپ کو حوصلہ ملے, کیونکہ یہ سب بولنے کی جو صلاحیت ہے نا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے. جب ہم اس کی قرآن سے محبت کرتے ہیں, اس کے قرآن کو وقت دیتے ہیں, اس کے قرآن میں انٹرسٹ دکھاتے ہیں, اس کے قرآن کو سیکھتے ہیں, تو دس از لائک گیو اینڈ ٹیک. اوکے, تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے نا, وہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ محبتیں ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ جو ہے وہ صلاحیت دیتا ہے سیکھنے کی, وہ جو ہے وہ بہت علم دیتا ہے, وہ بولنے والا بناتا ہے, وہی ہے جو علم دیتا ہے, وہی ہے جو حکمتیں دیتا ہے. تو میں یہاں جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے نا, وہ کبھی نہ سوچے کہ میں مطلب جو بھی بول رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی مطلب ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ کوالٹی ہے ہی نہیں. یہ بلوانے والا بھی کون ہے, اللہ تعالیٰ. اور یہ آپ بھی میرے سے بہت اچھے سے بولیں گے, انفیکٹ میرے کو ہرا دیں گے اگر آپ قرآن کو وقت دیں گے نا. انشاءاللہ قرآن کو اگر آپ نے وقت دیا, قرآن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, قرآن کو آپ سمجھیں گے, قرآن کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں گے نا, تو یہ سب آپ کے اندر قدرتی آ جائے گا. میں نے کہا نا, یہ قرآن ہے جو عزت, دولت, بلندیاں, یہ آپ کو اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ دے گا نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو اس کو چھوڑے گا نا, وہ اتنا نیچے جا کے گرے گا جس کی حد نہیں ہے. تو اس رسی کو ہم کیا کریں گے, مضبوطی سے پکڑیں گے. اوکے, الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ پر. سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے, دا اوپننگ. اوکے, دا اوپننگ یعنی کھولنا, فتح یفتح کھولنا. اوکے, اب یہ جو فتح ہے یعنی کہ فاتحہ, دا اوپننگ. اب دیکھو بہنوں, قرآن جب اترا تھا تو پہلا سورہ جو اترا تھا وہ سورہ علق تھا, جس کی 5 آیتیں اتری تھی. الحمدللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق, سب کو پتا ہی رہے گا. پہلا لفظ جو تھا وہ پڑھو کا تھا, اقرا تھا, رائٹ. اب یہ سورہ الفاتحہ پہلا سورہ نہیں ہے جو اترا تھا, مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پہلا رکھا قرآن میں. اور اس کی جیسا مثل, اس کے جیسا کوئی سورہ ہے ہی نہیں, پورے قرآن میں نہیں ہے, پورے تورات میں نہیں ہے, پورے انجیل میں نہیں ہے, پورے زبور میں بھی نہیں ہے. اس جیسا کوئی سورہ نہیں ہے. یہ ون آف دا موسٹ گریٹسٹ سورہ ہے. اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پہلے رکھا ہے. اس سے ہی قرآن کو اوپن ہو رہا ہے, اس سے ہی ہمارا ذہن کھل رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ دا بیوٹیفل قرآن starts with a beautiful سورہ. یعنی قرآن کی ابتدا, قرآن کا آغاز ایک خوبصورت سورے سے ہو رہا ہے. اگر سمجھو یہاں پہ کوئی ایسا سورہ ہوتا ڈرنے والا, اوکے,
जैसे कि तब्बत यदा, ऐसा कुछ भी ऐसा, तो हम लोग वो नहीं होता, मतलब जो जो होता है ना सूरह फातिहा, जो मतलब उसका इतना जहन बैठ चुका है ना कि वी कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, राइट। यानी कि ये सूरा जो है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने इसको जो है ना वो पूरा की पूरा मुकम्मल कंप्लीट सूरा उतारा, और मदीने में भी और मक्के में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में आता है कि ये 5th सूरा था, ये 5वां सूरा था जो उतरा था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो घर का लाडला होता है ना, उसके बहुत सारे नाम होते हैं ना। एक घर में बच्चा पैदा होता है तो दादा एक नाम रखते हैं बच्चे का, राजू या कुछ भी, दादी बुलाएगी मेरा सितारा, है ना, मेरा चांद, मम्मी बुलाएगी ये मेरे मेरे कुछ भी, मतलब बबलू या कुछ भी। यानी जो घर में चहीता होता है उसके बहुत सारे पेट नेम्स होते हैं, लव नेम्स होते हैं, दादी के घर में भी होते हैं, नाना नानी के घर में भी होते हैं, मतलब चहीता होता है एकदम, राइट। उसके इतने सारे नाम होते हैं। उसी तरह बहनों ये सूरह अल फातिहा के बहुत ज्यादा नाम है। आई थिंक पूरे कुरान में ये एक वाहिद सूरा है जिसके इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम है बहनों कि हम पूरे नाम तो समझा नहीं सकते, मगर जो जरूरी नाम है उनको हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ओके, जैसे कि ये उम्मुल किताब है, उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ द बुक, यानी कि ये जो किताब है ये तमाम किताबों की माँ है। मैंने कहा ना कि जबूर इंजील कहीं पर भी ये सूरा है ही नहीं जो यहाँ पे उतारा गया, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ये करूंगी, उम्मुल किताब, मदर ऑफ ऑल दी बुक्स। ओके, फिर इसका और एक नाम है अस्सला, द प्रेयर, द नमाज, यानी कि हम इसको दिन में मिनिमम मिनिमम, अगर मैं सिर्फ फर्ज नमाज को उठा लूं तो मिनिमम हम 17 बार इस सूर्य को पढ़ते हैं, सूर्य अल फातिहा को। और अगर मैं फजर की 2 सुन्नत ले लूं तो 19 बार हम लोग मिनिमम इस सूर्य को पढ़ते ही पढ़ते हैं। मैंने सुन्नत नमाजें और नफल नमाजें नहीं मिलाई है बहनों, तो अगर वो नमाजें भी मिला लो तो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जुम्मे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, जनाजे की नमाज हो, मतलब सोलर एक्लिप्स की नमाज हो, कोई भी नमाज हो बहनों, फर्ज, सुन्नत, नफल, इशराक, तहज्जुद, समझ में आ रहा है, कोई भी नमाज उठा लो बहनों, बिना सूरे अल फातिहा के नमाज नहीं होती। फिर ये जो है वो उम्मुल कुरान भी है, कुरान की माँ भी है, मतलब सोच के देख लो बहनों इसका क्या इम्पोर्टेंस है, सोच के देख लो। ये जो है ये वाफिया भी है, ओके, यानी कि ये मुकम्मल है, ये काफी है, यानी कि अगर ये सूरा भी उतर जाता तो भी काफी होता, यानी इसमें इतनी ज्यादा बातें हैं। फिर ये रुकिया भी है, रेमेडी भी है बहनों, यानी किसी को अगर कुछ हो जाए ना तो बड़े से बड़े बीमारियों के लिए भी ये शिफा है बहनों। ओके, इसके लिए रुकिया भी है, शिफा भी है, यानी कि दवा भी है और शिफा, यानी कि प्रिकॉशन भी है। और मतलब पहले से ही, मतलब अगर कुछ होने के लिए हमको रोजाना पढ़ना है सूरह फातिहा, है ना, यानी कि जितना हो सके बहनों नमाज में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है नजर लग गई, आपका लगता है कुछ हो गया, तो फौरन सूरह अल फातिहा को पढ़ के अपने ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दम कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, नजर हो, असरात हो, पागलपन हो, जुनून हो, कुछ भी बहनों, सबका तोड़ क्या है, जहर भी अगर किसी ने दे दिया है तो उसका तोड़ भी क्या है, सूरह अल फातिहा है। ओके, और फिर क्या है, अलहम्द, तमाम तारीफ, यानी कि बहुत प्रेज, यानी बहुत तारीफों वाला ये सूरा है। और क्या है, सब्बतुल मसानी, यानी 7 रिपीटेड वर्स, यानी 7 बार जो दोहराने वाली आयतें, ये जो 7 आयतें हैं ये क्या होती है बहनों, ये जो सूरह अल फातिहा में जो आयतें हैं वो कैसी है, 7 आयतें जो क्या होती है, दोहराए जाने वाली, यानी रिपीट करने वाली। ओके, अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो सूरह फातिहा को भी खोल देती हूँ, जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। 15 मिनट ही है हमारे पास। ओके, अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे इंशाल्लाह। अब देखो सूरह फातिहा को आप लोग देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमने बताया, इसमें आयतें 7 है सूरह अल फातिहा। देखो बहनों यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये कुरान के एतबार से सूरा नंबर 1 है। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, मुझे प्लीज बता देना। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना बराबर से, तो ये कुरान में ये सूरा नंबर क्या है, 1। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकेंड।
ओके अल्हम्दुलिल्लाह सबको दिखाई दे रहा है। और कुरान में नंबर 1 सूरा है, मगर जब नुजूल हुआ था तो ये सूरा नंबर क्या था, 5th था, 5वां सूरा था। और यहाँ पे मक्की दिया हुआ है, मैंने कहा ना मक्के में भी उतरा मुकम्मल कंप्लीट, और मदीने में भी उतरा था। और मक्की और मदनी का फर्क मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगी। और इसमें रुकू कितने हैं, 1 है। तो ये जो आप लोग जब भी कुरान उठाते हो तो ये शुरुआत में जो भी रहता है आप इससे समझ जाओगे कि आयतें कितने हैं, रुकू कितने हैं, कौन सा नंबर का सूरा था जब उतरा, जब कुरान में है, और जब नुजूल हुआ था तो कौन सा नंबर पे है, वो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पहचान लोगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, अब ये जो नाम है ना, इसमें ही हमारा पूरा टाइम चला जाएगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी हो जाए, कोई भी पूछता है कि भाई लाइफ कैसे चल रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हर चीज में हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या हम लोग ये दिल से कहते हैं? हाँ, यानी कि ऐसा तो नहीं कि बस जुबानी कह रहे पर दिल में बहुत सारी खटास रखे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ, क्या ये हम वाकई में दिल की गहराई से कहते हैं? हाँ, क्या है ये अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्हम्द, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, तारीफें, है ना। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र जो है वो किसके लिए है, अल्लाह ही के लिए है ना। तमाम तारीफें और तमाम शुक्र किसके लिए है, अल्लाह ही के लिए है। इंसान कभी कभी तारीफ करता है पर शुक्र नहीं करता, कभी शुक्र करता है तो तारीफें नहीं करता। होता है कि नहीं होता है? मूसा अलैहिस्सलाम अपना बचपना कहाँ पे गुजारे थे, फिरौन के घर में, है ना, फिरौन के पैलेस में थे। और जब फिरौन ने याद दिलानी की तो उन्होंने क्या करे, शुक्र अदा किए, मगर तारीफ नहीं किए, राइट। और कितने बार होता है हम भी हमारे शौहर की तारीफ करते हैं पर शुक्र अदा नहीं करते हैं। औरतें बहुत नाशुक्रिया होती है, पता है ना। हदीसों में आता है ये। अब देखो बहनों, हमको अल्लाह तबारक ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, तारीफ और शुक्र दोनों करना चाहिए। हालांकि अल्लाह को क्या हमारी तारीफों की या शुक्र की जरूरत है बहनों? हाँ, अल्लाह को क्या जरूरत है? अगर हम उसकी तारीफ और शुक्र ना भी करें तो तमाम तारीफों के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला। अल्लाह तबारक ताला ने खुद ही कह दिया है यहाँ पे, तमाम तारीफें और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तुम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दिल से करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अल्लाह को तुम्हारी कोई नीड नहीं है। अगर हम उसकी तारीफ और शुक्र करते हैं तो उसमें किसको फायदा हो रहा है? हाँ, किसको फायदा हो रहा है? अल्लाह को तो फायदा नहीं हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? मुझे और तुम्हें हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब मैं कहती हूँ दिल से अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे क्या मिलता है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से क्या मिलता है? 10 नेकियां लिखी जाती है कि नहीं। एक सुभान अल्लाह पढ़ती हूँ तो 10 नेकियां मिलती है। हमारी क्लासेस का नाम भी यही है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी हम दिल से पढ़े, है ना। क्या मिलेगा? 10 नेकियां। सोचो बहनों, क्या कमाई हम कमा सकते हैं। हम बैठे बैठे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? तमाम तारीफें, तमाम शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है ना। जो क्या है, रब है आलमीन का, जो पालने वाला है आलमीन का। अब आलमीन मतलब वर्ल्ड तो आ ही जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आलम, जितने भी आलमे हैं उन सब का मतलब यही है ना, वर्ल्ड। मगर मैं और तुम कितने बार बातों बातों में कहते ना, अरे मेरी दुनिया तेरी दुनिया से बहुत अलग है ना, मेरी दुनिया तो ऐसी है, मेरी दुनिया तो वैसी है, तेरी दुनिया ऐसी है। हम लोग कितने बार बातों बातों में बोलते ना, अरे वो तो एक अलग दुनिया से ही आती है ना, अरे उसकी दुनिया तो कुछ और ही है। कितना हम लोग दुनिया दुनिया बोलते रहते हैं ना बहनों। इसका क्या मतलब रहता है कि मेरा कल्चर, मेरा ट्रेडिशन, मेरी जुबान, मेरा जो भी लाइफस्टाइल है वो तुम्हारे से अलग है कि नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला वो सब आलमों का रब है बहनों, है ना। मेरी दुनिया, तुम्हारी दुनिया, सबकी दुनिया का रब है बहनों वो। और रब माने क्या?
रब माने पालने वाला, पोसने वाला, देखने वाला, है ना। वो रब जो हम सबको पाल रहा है बहनों, हम सबको देख रहा है, हम सबकी परवरिश कर रहा है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ऑलरेडी कह चुका है कि भाई मैं रब हूं तुम्हारा, मैं पालने वाला हूं तुम्हारा। फिर भी मैं और तुम क्या करते, इसकी फिक्र में लगे रहते, है ना। इसकी दुआएं, इसकी फिक्र, इसकी मेहनत, खाने को खाना मिलेगा कि नहीं, कल क्या होएगा, इसकी कोशिशें, मेहनतें, फिक्र करते चले जाओ, है ना। हालांकि उसने तो साफ कह दिया कि भाई मैं रब हूं, मैं पालूंगा तुमको। रब क्या है, वो पालने वाला। घर का मास्टर कौन होता है, घर का जो मास्टर हमारे घर में हमारे डैडी होते हैं, है ना, वो भी हमारे घर के जैसे मास्टर जैसे होते हैं। तो हम लोग कितने सुकून से रहते हैं ना, इत्मीनान से रहते हैं कि भाई हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम फिर रहे हैं। हमको पता है डैडी कमाएंगे लाएंगे, है ना, डैडी का काम है ये, करेक्ट, डैडी की जिम्मेदारी है वो। तो उसी तरह मेरा और तुम्हारा जो रब है अल्लाह तबारक ताला, उसने ऑलरेडी जिम्मेदारी उठा ली है कि वो मुझे और तुम्हें पालेगा। वही तो पालते आ रहा है ना, कौन है जो पाल रहा है मुझे और तुम्हें? रब्बुल आलमीन है वो। और फिर भी हमारी फिक्रें क्या होती है? हम्म तो हमारी फिक्रें क्या होनी चाहिए बहनों? आखिरत होनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो तमाम तारीफें और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, जो रब है, जो पालने वाला है आलमीन का, है ना। ये एक सेकंड में कितने सारे अंडे इस वक्त पैदा हुए रहेंगे बहनों, कितने बच्चे पैदा हुए रहेंगे। हाँ, सबको दूध देने वाला, चारा देने वाला, उनका पानी, उनकी गिजा देने वाला, सब कौन है बहनों? मैं और तुम तो यहाँ बैठे, बाकी सब जगह का सोचो कौन है रब, कौन है सब कुछ करने वाला? वो रब्बुल आलमीन। एक वो वेल की मच्छी होती है बहनों, वो टन्स ऑफ टन्स कितना खाती है वो एक टाइम पे। हाँ, मैं एक बार वो देख रही थी, एक टाइम पे वो इतना टन, वो इतनी ज्यादा मछलियां वो जो भी खाती है वो इतना टन और टन खा के चले जाती है एक टाइम पे बहनों। और सोचो कितने सारे ऐसे बड़े बड़े मच्छियां होंगे जो कितने टन्स ऑफ टन्स ऑफ खाना खाते होंगे। सबका पालने वाला, सबको देखने वाला, सबको सब करने वाला कौन है? वो रब्बुल आलमीन, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला, अर रहमान अर रहीम। अल्लाह ने ये दो सिफतें क्यों लाई बहनों? अल्लाह ताला चाहता तो दूसरे भी उसके सिफतें हैं, करेक्ट। कितने सारे सिफतें हैं, अलीम, हलीम, है ना, सबूर, सबर करने वाला, कितनी सिफतें हैं अल्लाह की। पर कभी हमने सोचे कि रहमान और रहीम ही क्यों है? बिस्मिल्लाह के साथ भी वही है, सूरह फातिहा में भी वही है। कितना वो चाहता है हमको, कितना कितना शफकत वाली नजर से हमको देखता है। पता है, मैं जब जब एक बच्चा घर में पैदा होता है तो सबकी निगाह उस पे होती है ना। आज बच्चे ने ऐसा आंख मारा, आज बच्चे ने ऐसा हंसा, आज बच्चे ने पता है ऐसा उंगली किया, हाँ, आज बच्चे ने बैठा, आज बच्चे ने ऐसा बोला, आज बच्चे ने ऐसा ऐसा क्रॉलिंग किया, वो ऐसा रेंगा गिर गया। कितना, और कितने लोग उसको फोन करके वीडियो कॉलिंग में देखते हैं। पहले जमाने में तो नहीं था, अब तो वीडियो कॉलिंग का जमाना है। सब लोग वो बच्चे को बराबर पूछते कि भाई बच्चा कैसा है, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ, उसकी वीडियो भेजो, उसका इमेज भेजो, उसकी फोटो भेजो, आज क्या बोला, आज क्या नहीं बोला, उसकी ऑडियो भी मंगवाते हैं हम लोग, है कि नहीं? इससे ज्यादा चाहने वाला कौन है हर एक बंदे को? अल्लाह तबारक ताला। वो रहमान है और रहीम है। और हम इस चीज का क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। उठाते हैं कि नहीं उठाते बहनों? हाँ, वो इतना रहीम है, वो इतना मेहरबान है। अभी एक टीचर आती है बहनों क्लास में, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो बच्चे बराबर बैठ जाते हैं क्लास में, है ना, मालूम है वो टीचर कैसी है। मगर जैसे ही वो टीचर कोई ऐसी आती है जो बहुत लीनियंट होती है, जो बहुत ही रहम वाली होती है, हम लोग क्या करते हैं बहनों? हाँ, उसके सर पे ही बैठ जाते। इतनी मस्ती, इतनी बातें, उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो चीखती रहेगी चीखती रहेगी, हम लोग सुनते ही नहीं है उसकी। हम लोग हमारी दुनिया में ही होते। क्यों? पता है वो टीचर का नेचर कैसा है ना। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने कह दिया है कि मैं रहमान और रहीम है, जिसका हम लोग बहुत फायदा उठाते हैं। मगर उसके साथ ही उसने क्या कह दिया? मालिकी यौमिद्दीन,
میں بدلے کا دن کا کیا ہوں؟ مالک ہوں. یعنی یہ مت سمجھ جانا کہ یہاں پہ نظر انداز کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. دنیا امتحان کا گھر ہے. یہاں پہ ہم نماز پڑھو نہیں پڑھو، گناہ کرو نہیں کرو، نیکیاں کرو نہیں کرو، جو بھی ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ تو نظر انداز کرتا ہے. یہاں پہ اس کا بدلہ پورا پورا نہیں دیا جا رہا ہے نا. یہاں پر تو وہ رحمان اور رحیم ہی ہے، مگر کل جو ہے وہ کیا ہے؟ مالک ہوگا، ہے نا، مالک رہے گا وہ آخرت کے دن کا. یہاں پہ تو بچ جاؤ گے، پر وہاں پہ کیا کرو گے؟ ہاں، یہاں پہ تو اختیار دیا نا اللہ نے، فری ول سے پیدا کیا، رائٹ؟ کر لو جو کرنا ہے. آج دیکھو میکسیمم 3/4 پبلک جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ نافرمانی کر رہی ہے نا. 1/4 ہی پبلک ہے جو فرما بردار ہے. آج تو کر لو جو کرنا ہے، پر کل اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہاں کا تو مالک ہے ہی ہے، کل یوم دن کا بھی مالک رہے گا. پھر وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ ذرا ڈر آ رہا ہے، ذرا خوف آ رہا ہے، یار نہیں نہیں ایسا بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہے نا. یہاں تو بچ جاؤں گی، پر وہاں کیا ہوئے گا؟ پھر وہاں تو پھنسوں گی میں. تو اس سے اچھا یہیں پہ کیا ہو جاؤ؟ صحیح ہو جاؤ، ہے نا. بہت ٹائم ہو چکا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، یہاں پر میں روک دیتی ہوں انشاءاللہ. اور کل جو ہے وہ آگے بڑھتے. یس، عالمین کا مطلب یونیورس بھی ہے، ورلڈز بھی ہے الحمدللہ. اب جو نیا ٹیلیسکوپ جو ہمارا آ چکا ہے، جیمز آپ لوگ نے سنا ہی ہوگا جو ٹیلیسکوپ کے بارے میں بھی جو نیو امیجز آئے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ. وہ امیجز دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یا اللہ، اللہ نے ایسی بہترین یونیورس بنائی ہے الحمدللہ. اتنے سارے گیلیکسیز اور اتنے سارے سٹارز اور کیا نہیں ہے کائنات میں. اتنی سی فوٹو خالی یہ لوگ نے ڈالے ہیں، اوکے. اور پبلک حیران پریشان ہو رہی ہے، سب لوگ اپنے ٹویٹر پہ اپنے ہر جگہ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، اوکے. اور لوگ بول رہے کہ واو کیا ٹیلیسکوپ ہے. بھائی بنانے والا کتنا سبحان اللہ وہ نہیں دیکھ رہے، وہ لوگ ٹیلیسکوپ کی تعریفیں کر رہے کہ دیکھو یہ ٹیلیسکوپ نے کیا امیج بھیجا ہے کر کے، ہے نا. تعریفیں اس رب کی جس نے اس کو بنایا الحمدللہ. اور وہ جو فوٹو بھیجے بھی ہے نا وہ صرف ایک ٹکڑا ہے بہنوں، اور اس میں اتنے سارے گیلیکسیز ہے. تو سوچو جب پورا جو اتنا بڑا گیلیکسی ہے اس میں، مطلب اتنا بڑا یونیورس ہے جو ایکسپینڈ ہوتے جا رہا ہے، اس میں کیا نہیں ہوگا سوچ کے دیکھو الحمدللہ. تو تمام تعریفیں ہمارے رب العالمین کی ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا. وہ یہاں بھی مالک ہے، وہ کل بھی مالک ہے بہنوں، وہ ہمیشہ سے مالک ہے. یہاں کے دنیا کے مالک تو ٹیمپرری ہے، چھوٹے چھوٹے کنٹریز کے مالک ہے نا، مگر اصل مالک، اصل بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، کنگ آف دا کنگ، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، جو دائمی ہے، جو پرماننٹ ہے. یہاں کے تو ٹیمپرری اور کھوکھلے ہے، کوئی ان سے ڈرتا بھی نہیں ہے، صرف عزت دیتے ہیں پیسوں کے لیے، ہے نا. پیچھے تو سب لوگ ان کی عزت بھی نہیں کرتے. مگر تمام تعریفیں اور تمام شکر جو ہے نا وہ اس بادشاہ کی ہے نا، جو دنیا اور آخرت اور ہمیشہ کا بادشاہ ہے الحمدللہ. تو یہاں پر میں کلاس کو جو ہے وہ اینڈ کرتی ہوں، اوکے. دعائیں پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.